ఓ ఓ ఓ గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్. వాస్తే విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం చదువుతాను మేడం. చదువు. కేస్ నంబర్ 118. Once a lady of 39 years came to our dispensary for the treatment of chronic indigestion. This case was very problematic and peculiar case. It took many turns during the treatment. Her symptoms were noted in the following manner. Chronic indigestion since 5 years. She felt hardness and heaviness in stomach immediately after eating. Burning in throat and chest aggravated after eating, especially by eating oily foods, non-veg and leafy vegetables. She could she could be relieved from the trouble only by using allopathic tablets. Heaviness in upper abdomen immediately after taking drinks or after eating. Excessive uterine bleeding 1 year ago. Her menses was regular, but the flow continued for 10 days with much weakness and fainting feeling. The uterus was removed 1 year ago. Attacks of giddiness started after the menorrhagia. During this giddiness, she felt that the tongue was drawn backwards into the throat. Sweating of palms and feet with weakness. She was continuously using allopathic drugs since many years. She was developing allergic type of rashes with swelling near the throat by using allopathy. For a few months, she used Ayurvedic medicines and felt a little betterment, but discontinued due to weakness caused by strong diet restrictions, fear and fainting with weakness after caution. During that time, she felt that the blood was flowing with a high speed throughout the body. Suddenly, she was developing puffiness, idiomatic tendency all over the body ఒక్క నిమిషం with ఇప్పుడు. stiff skin, which was ameliorated after profuse urination. 8 years ago, she suffered from occipital on the left. It was raised as like a now and then she was in moderate head on the left side, a chick sound. The head, of course, this was only the illusion. Whenever the right was more, that she was feeling fever in the విజయలక్ష్మి గారు, వాట్ హ్యాపెండ్?
మ్యూట్ చేసుకున్నారు విజయలక్ష్మి గారు. చదువుతున్నాను మేడం. మధ్యలో ఏమైంది? మధ్యలో ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది మేడం. సరే. After talking for some time, she felt pain in the mouth and uneasiness in the chest. She felt happy and light during daytime and on empty stomach. Always felt worse after food. Sometimes felt hungry and wanted to eat much quantity of food. But at the same time, she was aggravated after food with heaviness in chest, especially after eating strong foods. Always felt weak, feverish, and chilly towards the evening. She was eating wheat chapatis at night. Whenever she ate rice, felt heaviness in stomach with flatulence, tongue pale and coated. Since childhood, she was lean, but after hysterectomy, she developed obesity, dyspnea after walking and climbing, palpitation, and weakness by hearing any sudden news. Family history. Father suffered with high BP and died with heart attack. Mother was tubercular patient. On 26/1/84, the treatment was commenced with Staphysagria 201 dose by Dr. Ananthakrishna. He thought that some of her troubles were started after hysterectomy. On 7/2/84, she reported no improvement. Indigestion with sore erectations and burning in stomach and heaviness. Dr. K. Bhanuprasad tried with a dose of Carbovest 200, but no change. On 12/2/84, her husband reported that she had no change after the treatment. He complained that she was highly irritable with commanding nature, and always she thought that the family members should follow her words. With irritability, she was beating children frequently. She complained with husband that as she was given medicine daily once only, she was not getting the relief. So she advised him to convince us to give medicine daily 2 or 3 times. Then I prescribed Naxwamika 1 mg 1 dose with placebo daily 3 times. On 24/2/84, she reported a little betterment. The drug was repeated on 10/3/84. On 28/3/84, she complained sleeplessness. Then KP6X was given daily 2 doses. On 6/4/84, she complained that all her troubles were aggravated after taking the tablets instead of the pills which were given previously. Previously, she was maintained on placebo pills of 40 size globules. Due to sleeplessness, we tried tissue salt of KP6X. Then she was aggravated. This aggravation was not due to the change of medicine, but the action of Naxwam 1M was exhausted. This we did not complain to her. Then we did not explain to her. Then I prescribed Naxwamika 10 mg. On 4/5/84, her friend, who was our old patient and who introduced this lady to our clinic, reported that this patient was anxious about the cure. The patient accepted that she was improved regarding indigestion, but giddiness and blurred vision were continuing. During night time, she felt that something may happen suddenly, which ameliorated by using the reserve packets, which were given by us. At the same time, she had no belief on the reserve packets, and she thought that they were nothing but tranquilizers. She further complained that even though we were having good medicines for rapid cure, intentionally we were avoiding to dispose the same to her. Then her friend advised her to stop the treatment, but she denied to stop as she found improvement after our treatment. All this was reported by her friend. On 16/5/84, the patient came
We asked her why she continued the medicine, why she discontinued the medicine. She said she used allopathy for acute cold, which resulted after the last medicine. Her cold was due to the seasonal change and due to drinking ice cool drinks. As her thinking was of psychotic nature, she attributed the same thing to the medicine, which actually relieved her sufferings. We were very much surprised to know her psychotic nature. Actually, she did not appear to be so much suspicious and cunning, but she was like that. Heaviness of the body aggravated during daytime and after eating rich foods. Then Dr. P.L.N. Rao tried with Hyoscamus 201 dose, but there was no change in her attitude. She was using some allopathic drugs now and then. On 28/5/84, I administered Tuja 1M 1 dose and repeated on 26/84. And on 27/6/84, I came to know that she was not following diet restrictions, which we advised her previously. Asked to avoid onion, garlic, and masala. I asked why she was not following. She was in a quarreling mood. With anger, she said, "How long can I stop these items? Since 5 months, I am using your medicine, but I am not cured completely." Then I also pretended irritability and said, "If you are not satisfied with our treatment, you can discontinue and use whatever treatment you like. We are not imposing our treatment on you. Your disease is aged 5 to 6 years. It takes 2 more years for complete cure. You should follow the diet restrictions throughout this period. If you can cooperate with us, you continue the treatment. Now onwards, if you will not follow the diet restrictions and if you use other medicines, you need not come to our dispensary." With this, she was stunned. As she got good improvement only after our treatment, she wanted to continue. She was maintained on placebo. On 11/7/84, developed a small boil on right lower eyelid and fungus type of infection in between the fingers. She was applying some ointment for it. We advised to stop it, and Silesia 6S was given daily. Her attitude continued to be the same. On 27/84, I administered Medorinum 1M 1 dose and placebo daily. On 28/84, she reported cough and cold. This was the first time she came without using allopathy for acute complaints. Quarrelsome nature was better. KM6X was given daily 1 dose. On 27/8/84, suffered from pain in the neck and shoulders. MP6X 2 doses relieved her. Medornum 1M was repeated on 25/9/84 and 10M was given on 26/10/84. As she complained sudden chest pain with giddiness and dyspnea. She thought that it was heart trouble. Her BP was normal. Medornum 10M relieved her from this feeling. Edema all over the body better. Digestion improved. She could digest non-vegetarian also. No burning in the stomach. Weakness and exhaustion subsided. No dyspnea. Mentally also better. The suspicion that she was not given good medicines disappeared. Consistency developed to continue the treatment. But the fear and anxiety about an incurable disease that she might suffer continued. She was maintained on alpha daily doses. On 19/12/84, she asked whether she could undergo blood and urine tests to see whether she was having any incurable disease.
Then I advised to do. Everything was normal. On 29/1/85, she developed sudden diarrhea due to some disturbance in the food. Naxwamika 200 one dose relieved. On 13/2/85, reported weakness, burning in throat, and worms in stools. Medorinum 1 m was repeated. On 22/85, she came with anxiety that her burning in stomach relapsed. Medorinum 10 m was given and continued alpha daily. She was kept under observation till 34/85. She was free from all troubles. Mentally, she was normal. This was a peculiar case. Mainly, most of the troubles were in the mental plane only. The miasm was very strong and deep seated in her. Changing the nature and mentality of a person was with medicine is really a miracle. This is the result of the grace of Master Hanuman. Vasudeva. వాస్తవం. చెప్పండి. ఈ కేసులో ట్రబుల్స్ అన్ని హిస్టరెక్టమీ తర్వాత డెవలప్ అయినాయి కనుక అనంతకృష్ణ గారు స్టాఫ్షేగ్రియా 202 doses తో స్టార్ట్ చేశారు. కానీ నో ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇండైజెషన్ విత్ సోర్ ఇరక్టేషన్స్, హెవీనెస్ ఇన్ స్టమక్, కార్బోవేస్ ఇచ్చారు 200. దానివల్ల కూడా పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమి కలగలేదు. తర్వాత ఆవిడ హస్బెండ్ ఆవిడ నేచర్ గురించి రివీల్ చేశారు. హైలీ ఇరిటబుల్ నేచరు విత్ కమాండింగ్. ఆల్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ షుడ్ ఫాలో హర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. తర్వాత బీటింగ్ చిల్డ్రన్ విత్ యాంగర్. వీటిని బేస్ చేసుకొని నక్స్వామిక 1 m 3 doses ఇచ్చారు. ప్లాసిబో డైలీ 3 doses, డైలీ 3 times ఇచ్చారు. ఈ నక్స్వామిక 1 m తో దేర్ వాస్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ హర్. స్లీప్లెస్నెస్ కి లేదన్నప్పుడు స్లీప్లెస్ దానికి KP6S తో ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఈవిడకి అగ్రవేషన్ వచ్చిందని చెప్పారు KP6X వాడడం వల్ల. కానీ మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే నక్స్వామిక 1 m యొక్క యాక్షన్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినందువల్ల ఆవిడకి అగ్రవేషన్ వచ్చి ఉంటుంది అని చెప్పి నక్స్వామిక 10 m ఒక డోస్ ఇచ్చారు. ఆవిడ నేచర్ కొంత ఆవిడ ఫ్రెండ్ ద్వారా కూడా తెలుసుకున్నారు. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నా కూడా లేదని చెప్పడం, ట్రీట్మెంట్ నే సస్పెక్ట్ చేయడం, లేనిపోని అలిగేషన్స్ వీళ్ళ మీద చేయడం, ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు మాస్టర్ గారు ఆవిడ సైకోటిక్ నేచర్ కి బాగా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆవిడ అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి కోల్డ్, కాఫ్ వాటికి అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడడము, ఐస్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ తాగడము. ఇప్పటికే 5 months అయింది, ఇంకా ఎంతకాలం నేను ఈ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలా అని ఆవిడ అడగడము. ఎంతకాలం మందులు మీ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా నాకు క్యూర్ కాలేదని ఆవిడ చాలా కోపంగా అడగడం. అదే టోన్లో మాస్టర్ గారు ఆవిడకి మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమని మేము మిమ్మల్ని ఇంపోజ్ చేయలేదు, తర్వాత మా ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేసేసేయండి. ఆవిడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా చెప్పారు, నీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని అంటున్నావు కదా, ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ మానేసేయి అని అంటే, లేదు లేదు నేను మాను అని ఆవిడ అన్నారు. అదే విషయం మాస్టర్ గారికి కూడా చెప్పారు, ట్రీట్మెంట్ మానేసేయి అని అంటే, వేరెవర్ యూ గో లైక్ మా రెస్ట్రిక్షన్స్, డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్, అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడకుండా ఉండేటట్టుగా ఉంటేనే మేము ట్రీట్ చేస్తాము, లేకుంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటికి వెళ్ళొచ్చు అని మాస్టర్ గారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేటప్పటికీ ఆవిడ స్టన్ అయిపోయినారు. తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత షీ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ హియర్ ఓన్లీ. ఆ తర్వాత ఆవిడకి రైట్ లోయర్ ఐలిడ్ మీద స్మాల్ బాయిల్ విత్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. దానికి సైలీషియా 6X తో ట్రీట్ చేశారు, తగ్గింది. మాస్టర్ ఈవిడ సైకోటిక్ నేచర్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి మాస్టర్ గారు మెడోరినం 1 m వేశారు విత్ ప్లాసిబో డైలీ. ఆ తర్వాత కాఫ్, కోల్డ్ వస్తే దానికి అక్యూట్ గా
ట్రీట్ చేసేసారు. తర్వాత ఈవిడ యొక్క క్వారల్సమ్ నేచర్ బెటర్ అయింది. మధ్యలో వస్తున్నా కూడా అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కి క్యాలిమోర్ 6X తో మెగ్నీషియా ఫాస్ 6X తో రిలీవ్ చేశారు. మెడోర్నం 1M మళ్ళా రిపీట్ చేశారు. తర్వాత 26/10/84 మెడోరినం 10M ఇచ్చారు. 10M ఇచ్చిన తర్వాత చెస్ట్ పెయిన్, గిడ్డినెస్ అండ్ డిస్నియా ఇవన్నీ కూడా మెడోరినం 10M తో చాలా వరకు రిలీవ్ అయినాయి. డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది, ఎడిమా కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది, వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్, బర్నింగ్ ఇన్ స్టమక్, నో డిస్నియా ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయినాయి. ఈ 10M ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడ నాన్ వెజ్ ని కూడా డైజెస్ట్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ఆవిడకి వచ్చింది. ఈ సస్పిషన్ కూడా డిసపియర్ అయింది. తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ డెవలప్ అయింది టు కంటిన్యూ ది ట్రీట్మెంట్. కానీ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ ది ఇన్క్యూరబుల్నెస్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అది కంటిన్యూ అవుతుండింది. తర్వాత ఆవిడకి సడన్ గా డయేరియా వస్తే దానికి నక్స్వామికా 200 తో రిలీవ్ చేశారు. తర్వాత ఈ మెడోరినమ్ ఈ సైకోటిక్ మధ్యలో ఒకసారి చూజా కూడా ఇచ్చారు బిఫోర్ గివింగ్ మెడోరినమ్. ఈ మెడోరినంతో చాలా అద్భుతంగా ఆవిడ మెంటాలిటీనే చేంజ్ చేసేస్తుంది. యాంగ్జైటీ దట్ హర్ బర్నింగ్ ఇన్ స్టమక్ రిలాప్స్డ్ మళ్ళా. తర్వాత మళ్ళీ మెడోరినం 10M 2 డోసెస్ ఇచ్చారు ఈవిడికి మొత్తం. తర్వాత రైట్ kept under observation for 2 months. She was free from all the troubles. సో ఆవిడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మెంటల్ ప్లేన్ లోనే ఉన్నాయి, ఫిజికల్ ప్లేన్ లో కంటే కూడా. అందువల్ల మెడోరినంతో ఈ సైకోటిక్ నేచరు చాలా బాగా క్యూర్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మిరకల్ ఇన్ ది ట్రీట్మెంట్. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి. ఈ పేషెంట్ కి 39 years ఉన్నాయి. ఆవిడ 5 years నుంచి క్రానిక్ ఇండైజెషన్ తో బాధపడుతున్నారు. అయితే ఫస్ట్ ఆవిడకి హిస్టెక్టమీ వల్ల ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చుంటాయని స్టాప్సాగ్రియా 200 తో ఆఫ్టర్ హిస్టెక్టమీ ఎఫెక్ట్స్ కి ఇచ్చారు, బట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. తర్వాత కూడా కార్బోవెజ్ కూడా చూసారు, అది కూడా తగ్గలేదు. అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆవిడ ఇరిటబుల్ నేచర్ అది చెప్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవిడికి నక్స్వామికా ఇచ్చాక ఫస్ట్ కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది. తర్వాత ఆవిడ ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చి ఎవరైతే ఆవిడని డిస్పెన్సరీకి తీసుకొచ్చారో ఆవిడ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఇవ్వడం జరిగింది కేసులో. ఈ కేసు మొత్తం చూస్తే ఆవిడ సైకోటిక్ నేచర్ ఎంత డీప్ గా ఉంది ఆవిడ అంటే, మెడిసిన్ వాడుతున్నా కూడా అది తగ్గుతుందన్న డౌట్. ఒక కరెక్ట్ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారా, ఇట్ల వల్ల తగ్గుతుందా లేదా ఆ డెప్త్ కి ఆవిడతో ఉండటంతో మల్టీ ఒక సైకోటిక్ పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఖచ్చితంగా ఇలా చెప్పాలి, ఇది ఇన్ని రోజులు పడుతుంది, మీరు ట్రీట్మెంట్ పచ్చిమ అది కరెక్ట్ చేస్తేనే తగ్గుతుంది, లేకపోతే తగ్గదని చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు, వాళ్ళతో ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అంటే స్పెసిఫిక్ గా సైకోటిక్ మెంటాలిటీ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ తో మనం ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నది ఈ కేసులో భుజ్ మాస్టర్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. ఫైనల్ గా అంత కాంప్లికేటెడ్ కేసుని ఆవిడకి మెడోరినం 10M దాకా ఇవ్వటం వల్ల అంత డీప్ గా ఉన్న సైకోటిక్ నేచర్ తో ఆవిడ తగ్గి, అంటే వాళ్ళు మాటికి అలోపతికి వెళ్ళిపోవడము, సస్పెక్ట్ ఉండవు, మళ్ళీ తగ్గితే అక్కడ తగ్గాక ఇక్కడ బాగుందని ఇక్కడ రావటము అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఆవిడకి మెడోరినం పడ్డాక ఆవిడ అలోపతి ట్రీట్మెంట్ మానేసి కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినా కూడా మన దగ్గరికే మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ కి అది రావడం, అంటే కంప్లీట్ విత్ మెడిసిన్స్ తో ఆవిడ ఎంటైర్ మెంటాలిటీ కూడా క్యూర్ చేసి కేసు మొత్తం ఆవిడకి తగ్గేలా చేశారండి. ఇట్స్ చాలా అంటే ఎలాంటి మిరాకిల్స్ చేయొచ్చు, డీప్ నేచర్ కూడా మెడిసిన్ తో మార్చగలమని ప్రూవ్ చేసిన కేసు అండి. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఫస్ట్ యూట్రస్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒబిసిటీ వచ్చింది కదా అని మెడిసిన్ స్టాప్సాగ్రియా మొదలెట్టారు. కానీ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తుంటే కూడా సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అగ్రవేషన్, ఫుడ్ తిన్న తర్వాత సాయంత్రానికి ఫీవర్ వచ్చేయటం, ఇలాంటి లక్షణాలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఆఫ్టర్ ఫుడ్ ఈవెన్ డ్రింక్స్ తాగినా కూడా ఆ సాయంత్రానికి ఆవిడకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వాటి మీద అసలు ఫస్ట్ నక్స్వామికాతో స్టార్ట్ చేస్తారేమో అని అనిపించింది, కానీ మేస్టర్ దాంతో స్టాప్సాగ్రియాతో మొదలెట్టారు. ఆ తర్వాత నక్స్వామికా అవసరం ఎలాగో వచ్చింది. కార్బోవెజ్ కూడా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వాటి మీద కొంచెం పనిచేసి ఉండొచ్చండి. తర్వాత ఈ నేచర్ ని పట్టుకోవడం అనేది
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎందుకంటే మందులు వేసినా కూడా పని చేయట్లేదు అంటే ఆ కోణంలో మనం ఆలోచిస్తాం, వేసుకుంటున్నారా లేదా వీళ్ళని ఆలోచిస్తాం. మేషారు బుజ్జి మేషారు ఆ యాంగిల్లో ఆ ఆ ఆ పాయింట్ పట్టుకుని మెడోరినం వేసిన తర్వాత మొత్తం లక్షణాలన్నీ కూడా తగ్గిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇది మిక్స్డ్ విత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన కేసు. ఆ, కాబట్టి ఆఖరికి ఆయుర్వేదం మెడిసిన్స్ తోనే యూజ్ చేస్తారండి వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. వాస్తవం. వాస్తవ మేడం. మారుతి గారు. వాస్తవ ఈ కేసు క్రానిక్ కేసెస్ మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనే దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మెయిన్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రబుల్స్ ఆర్ ఇన్ ది మెంటల్ ప్లేన్ ఓన్లీ. ది మియాజం వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ డీప్ సీటెడ్ ఇన్ హర్ అని లాస్ట్ పేజీలో ఇచ్చారు. ఒక కేసులో మనకి ఇలాంటి కేసెస్లో బాగా మియాజం డీప్గా ఉన్నప్పుడు సర్ఫేస్గా కొన్ని డ్రగ్స్ ఇండికేట్ అవుతుంటాయి, కానీ అవి ఇచ్చినప్పుడు ఎటువంటి రిలీఫ్ రాదు. అలాంటప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ యాంటీ మియాజమాటిక్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడే ఆ మెంటాలిటీలో, ఆ యాటిట్యూడ్లో చేంజ్ వస్తుంది అనేటువంటి దానికి బెస్ట్ ఉదాహరణ. మొదట్లో ఈ హిస్టెక్టమీ వల్ల సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయని చెప్పి స్టాఫ్సెగ్రియా 200 ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ఇండైజెషన్, సోర్ ఎరెక్టేషన్స్, బర్నింగ్ ఇన్ ది స్టమక్ మీద కార్బోవేజ్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత ఇరిటబిలిటీ, బీటింగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, వీటి మీద బేస్ అయ్యి నక్సవామికా ఇవ్వడం జరిగింది. స్లీప్లెస్నెస్ కాలిఫాస్ ఇచ్చారు. కానీ ఏ మెడిసిన్ వల్ల ఆవిడకి ప్రామినెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు సరిగదా, అసలు నో చేంజ్ ఇన్ ది కేసు జరిగింది. అందువల్ల ఈ నక్సవామిక ఇచ్చినప్పుడు అలా కొద్దిగా ఏదో రిలీఫ్ వస్తున్నది కానీ సస్టైన్డ్ రిలీఫ్ రావట్లేదు. ఇక్కడ గమనించినట్టయితే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఆవిడ కేసులో ఇరిటబిలిటీ ఉన్నది, సస్పిషస్ నేచర్ ఉన్నది, అగ్రెసివ్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నది, ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నా మాట వినాలని ఒక డామినేటింగ్ టెంపర్మెంట్ ఉంది, క్వారల్సమ్ నేచర్ ఉన్నది, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నది. ఇవన్నీ డీప్ సీటెడ్ సైకోటిక్ మియాజం యొక్క సిమ్టమ్స్. కాబట్టి కేసుని బాగా డీప్గా చూసిన తర్వాత ఈ ఎక్యూట్గా ఇండికేట్ అయినటువంటి నక్సవామిక, హయోస్కామస్, ఈ కార్బోజ్ ఇవి ఎందుకు పనిచేయట్లేదని చెప్పి బుజ్జి గారు డీప్గా ఆలోచించి మియాజం యొక్క డెప్త్లోకి వెళ్ళి ముందు తూజా ఇచ్చారు. అంటే ఈ సస్పిషన్ మీద ముందు హయోస్కామ్ ఇస్తే హయోస్కామస్కి నో రెస్పాన్స్. అప్పుడు దానికి క్రానిక్ అయిన తూజా వెనంతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆవిడ పచ్చం చేయడం లేదని తెలిసి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఆవిడ కొంత కంట్రోల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ సైకాలజీ మీద బుజ్జి గారు మెడోరిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈవిడ యాంటీ సైకోటిక్ అని అర్థమైంది ఎప్పుడంటే తూజా ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడికి స్మాల్ బాయిల్ ఆన్ రైట్ లోయర్ ఐలిడ్ వచ్చి ఫంగస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. కాబట్టి మెడిసిన్ కొంత వర్క్ చేస్తున్నది మియాజం మీద అని అర్థమైన తర్వాత నెక్స్ట్ మెడోరినం 1 ml 10 ml ఇచ్చి ఆ కేసుని కంప్లీట్గా ఆవిడ యొక్క యాటిట్యూడ్, సస్పిషన్, క్వారల్సమ్ నేచరు వీటన్నిటిని బుజ్జి గారు కంట్రోల్ చేశారు. ఇవి మనకి జనరల్గా ఈ డీప్ సీటెడ్ మియాజంకి వచ్చేటువంటి కేసులు తగిలినప్పుడు మనకి సర్ఫేస్ డ్రగ్స్ కొంతవరకు పనిచేసినట్టు చేస్తాయి, లేకపోతే అసలు పనిచేయవు. అలాంటప్పుడు మనం డెప్త్లోకి పోయి ఒక యాంటీ మియాజమాటిక్ డ్రగ్ వేసి హైపోటెన్స్లో కూడా పోవాల్సి వస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాస్తవ్. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ, దీంట్లో 2 పాయింట్స్ అంటే 2 వ్యూస్ కనబడ్డాయండి. ఒకటి, డాక్టర్ ఎలా ట్రీట్ చేయాలి పేషెంట్స్ని అనేది. మొదటి నుంచి చివరి దాకా, కేసు మొదటి నుంచి చివరి దాకా మొత్తం ఆర్గనాన్ని ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్ దాకా ఖచ్చితంగా ఎవిడెంట్ గా ఫాలో అయ్యారు. ఎక్కడా కూడా డిబేట్ అవ్వకుండా ఆర్గనాన్ని మొత్తం అట్లాగే ఫాలో అవుతూ వచ్చారు. రెండోది, వచ్చిన కేసు డీప్ సైకోటిక్ నేచర్. అంటే ఆవిడ కేసులో ఏమి చెప్పాలనుకున్నది, ఏమి చేయాలనుకున్నది అవే చెప్తోంది, కానీ తనలో ఉన్న లోపాలు చెప్పలేకపోతుంది ఆవిడ. అంటే కోపంలో పిల్లల్ని కొట్టడం, ఇరిటబిలిటీ,
అవేమి కూడా ఆవిడకి తప్పు అనిపించట్లేదు. అది పెద్ద సైకోటిక్ నేచర్. అదే సైకోటిక్ నేచర్ కి బేస్ అసలు. అంటే తను తప్పు చేస్తున్నా కూడా తను తప్పు అని తెలుసుకోకపోవటం, తప్పు అని తెలిసినా కూడా దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటం, ఈ రెండు ఉన్నాయి ఈ కేసులో. అందుకని మొదట్లో స్టాఫిస్ ఎగ్రియాతో అంటే హిస్టరెక్టమ్ తర్వాత వచ్చిన ప్రాబ్లం కి స్టాఫిస్ ఎగ్రియా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్పడం వల్ల ఆవిడ నక్స్వామిక అని తేలింది. నక్స్వామిక 10M దాకా ఇచ్చారు కానీ సస్టైన్ అవ్వటం లేదు. సో తర్వాత మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఈ బుజ్జి గారు అంటే ఈ ఒక చిన్న మాట చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. సృష్టిలో ఎవరి తప్పుకు వాళ్ళదే బాధ్యత, ఎదుటి వాళ్ళ ఎందుకు కర్తవ్యమే కానీ వారి తప్పులతో ప్రమేయం లేదన్న మాస్టర్ ఈకే గారి మాటని తూచా తప్పకుండా ఫాలో అయ్యారు. ఆవిడ ఇరిటేటెడ్ అయినా కూడా ఆయన ప్రిటెండ్ చేశారు కానీ ఆయన కోపగించుకోలేదు. అందుకని ఈ బేస్ చేసుకొని తూజా వేశారు. తూజా తర్వాత వచ్చిన సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని మెడోరినం 10M దాకా వేసి మొత్తానికి కేసు అంటే మియాజంను పూర్తి స్థాయిలో కట్ చేశారు. అది దీంట్లో మాత్రం వరాహ మీరాచారి గారి ప్రతిభ, వాళ్ళ నాన్నగారి ఆశీస్సులు, మాస్టర్ హానిమన్ గారి మిగతా అంతా కూడా కనబడుతుందండి. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు, మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సైకోటిక్ పేషెంట్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం ఆయన అది దాంట్లో దీంట్లో కనిపిస్తుంది. అంటే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల్లో నుంచి మయాజం కనిపెట్టడం, ఆవిడ బిహేవియర్ అది ఒకటి బుజ్జి గారు చూస్తే. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి ఎటువంటి ఇంకా నాకు చాలు ఈ కేసు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా వచ్చింది అనుకోకుండా ఎవరు చెప్పినా ఆయన విన్నారు. చూడండి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పింది విన్నారు, హస్బెండ్ చెప్పింది విన్నారు, ఈయన అబ్జర్వ్ చేశారు. అదొకటి గమనించాను నేను. అంటే ఎంత కూపీ లాగగలిగితే, ఎంత గ్యాదర్ చేయగలిగితే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేయాలనేది. అంటే కరెక్ట్ డ్రగ్ పడింది అని గ్రహించడం. అంటే ఎలాగా ఆయన గ్రహించారు? బై అబ్జర్వింగ్ పేషెంట్. మళ్ళీ ఎక్యూట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికే రావడం. ఇది నేను అంటే మిగతావన్నీ మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ నేను అర్థం చేసుకుంది ఇవి కూడా అనమాట. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. వాసుదేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహిష ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు